स्वागत करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं कृपा शंकर तिवारी बोल रहा हूँ। कृपा शंकर तिवारी जी, पुस्तक मेले में जेईएस यूनिवर्सिटी का जो स्टॉल लगा है, तो आप इस स्टॉल से कौन सी सूचना है जो आप दर्शकों को और बुक रीडर्स को और जो जनमानस का सैलाब आ रहा है उनको आप देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले अपना परिचय तो मैंने दे दिया। मैं कृपा शंकर तिवारी बोल रहा हूँ, जेआईएस ग्रुप के बहुत पुराने एम्प्लॉई। जेआईएस ग्रुप के हमारे सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे फाउंडर लेट सरदार जोश सिंह जी इसको बिल्ड किए। उनके 3 पुत्र हैं, सरदार तरनजीत सिंह, सरदार हरनजीत सिंह और सरदार अमरीक सिंह। इस जेआईएस ग्रुप के साम्राज्य को सरदार जोश सिंह जी और उनके 3 पुत्र इनको चारों तरफ हमारे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, इसके साथ साथ भारतवर्ष के कई कोनों में, यहाँ तक कि पंजाब में, लुधियाना में एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ते हुए इसको विकसित कर रहे हैं। कृपा शंकर तिवारी जी, जेआईएस ग्रुप की तरफ से एक सुंदर बोर्ड लगा हुआ है, तो जहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं दी गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जेआईएस ग्रुप का जो एजुकेशनल इनिशिएटिव है उसमें आप कौन सी सूचना देना चाहेंगे आज? जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जेआईएस ग्रुप के अंडर बहुत सारे कोर्सेज हैं जो यहाँ हमारे डिस्प्ले किए हुए हैं। उसमें सबसे पहले इंजीनियरिंग में हम जाते हैं, मेडिकल हेल्थ केयर, मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी मैनेजमेंट कोर्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, डॉक्टरल स्टडीज। इसके बाद हमारे साइंस है, एलाइड साइंस है, लाइफ साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है, होटल एंड हॉस्पिटल, टेली मैनेजमेंट, लॉ कोर्सेज हैं, एजुकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो पूर्वी भारत से बिहार, झारखंड, बंगाल, कहीं से भी आकर बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ाई कर रहे हैं। भारत के साथ का क्या आप देश के उन छात्रों को भी न्योता देंगे जो इस क्षेत्र में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं? जरूर सर, हमारे यहाँ सिर्फ भारतवर्ष के ही नहीं, हमारे जो है इंटरनेशनल कोर्सेज जो भी है, बाहर के बच्चे हैं बाहर के, वो भी यहाँ स्टडी कर सकते हैं। ऐसी सारी सुविधाएं हैं। तो हम एक आधे छात्र से भी मिलना चाहते हैं। एक बार आप हमें जरूर मैं मिलवाता हूँ। हाँ जी, आपको हमारे एक छात्र से जो हमारे स्टडी कर रहे हैं, तो एक बार आप आइए। जैसे कि हमने इंट्रोड्यूस किया था श्री तिवारी जी के माध्यम से जेआईएस यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारे बीच एक स्टूडेंट आ गए हैं। वेलकम यू, can you introduce yourself? Yes. My name is Rupak Sarkar. I am from Kolkata and I am a student of JNIHM. And I am doing a course of BHMCT and catering technology. So my goal is to become a bartender or going to in the cruise liners. So that's my goal. And how do you like management, faculties, and all the environment which you are studying? Our faculties are really good. They support us from every side, and in this GIS group there are many opportunities to become a successful person in the future. Would you like to give the message to other students? Yes, I want to give a message that if you want to become a successful person in your life, then you can choose the GIS University to make your future. Please let me know your name once again. My name is Rupak Sarkar. Okay, আপনি বাঙালি আছেন? Yes. বাংলাতে একটা প্রশ্ন করে নি বাঙালি দর্শকদের জন্য। ওকে, ছাত্র হিসেবে জেএস এর এই যে পড়াশোনা, একটা পড়াশোনা আমরা স্কুল লাইফে করে, আমরা কলেজ করে থাকি। এখন যে পড়াশোনা আমরা সংসারকে বুঝি, জীবনকে বুঝি, ভবিষ্যৎকে বুঝি এবং আমাদের দায়িত্ববোধটাকেও বুঝি, সেই জায়গায় আমরা জেএস ইউনিভার্সিটিতে যখন আমরা পড়াশোনা করছি, কি অনুভূতি হচ্ছে?
এখানে পড়াশোনা তো করা যায়, তার সাথে সাথে এখানে অন্যান্য যেরকম আপনার অন্যান্য যে ট্যালেন্টগুলো আছে সেগুলোকে আপনি প্রকাশ করতে পারেন সবার সামনে। যেমন আপনার যে হবিজ আছে, যদি আপনি নাচ করেন বা গান করেন ইত্যাদি, সেগুলোকে আপনি এখানে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। মানে আপনার ভেতরের যেটা ইনার আদার ট্যালেন্ট সেগুলো প্রকাশে নিয়ে আসার সুযোগটা পাওয়া যায়, তাই তো? তা আপনি ধন্যবাদ হিসেবে জিএস ইউনিভার্সিটিকে এই টোটাল যেটা পরিকাঠামো আছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, আপনি আপনার শব্দ কি থাকবে? আপনি কোন ভাষায় এই ব্যাপারে মানে একটা সুন্দর ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ করবেন যারা স্টুডেন্টদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের ক্ষেত্রে এগোচ্ছে? আমি এই ইউনিভার্সিটি থেকে খুবই রেসপেক্ট করি এবং আমি বলতে চাই যে অন্যান্য স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে বলতে চাইছি যে যদি আপনারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবে থাকেন এবং যদি ফিউচারে এগাতে চান, তবে অবশ্যই এই ইউনিভার্সিটিটাকে ভিজিট করতে পারেন এবং এর যে সুযোগ সুবিধাগুলি আছে সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারেন। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे बीच में आज इस स्टॉल पर एक बंगाली अतिथि मेहमान आए हैं। वो शायद अपनी बेटी का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो मैं उनसे बंगाली में बात करूंगा। अपना नमस्कार, स्वागत জানাচ্ছি। নমস্কার, আপনার একটু নাম পরিচয় বলবেন? আমার নাম সাধন ঘোষ। আমি বুড়োশিবতলা চিনচুড়া হুগলি থেকে আসছি। আচ্ছা, আপনি এখানে প্রথম প্রশ্নটা কেন এসেছেন? আমি দেখেছি আমার এলাকার অনেক স্টুডেন্ট এই জিআইএস থেকে বিভিন্ন কোর্স করে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেটা দেখে আমি ব্যাপারটা আমার মেয়ে এখন ক্লাস 11-এ পড়ে, ভবিষ্যতে তার মানে কেরিয়ার পরিকল্পনা কি করা যায় সে সম্পর্কে আমি আপনাদের কাছ থেকে কিছু সাজেশন নিতে চাই। মানে এখন আপনি ভাবছেন পড়াশোনার পরিকাঠামো আর আগেকার মতন নেই? না, এখন 11 ক্লাস 11 থেকেই আমাদের একটা ওই ব্যাপারে একটা ভিত্তি তৈরি করতে হবে, একটা বেস তৈরি করতে হবে, তাই তো? আর আপনি এখানে যখন এসছেন, আমাদের কাছে ম্যানেজমেন্টের ভদ্রলোক বসে আছেন। আমার নাম আপনার কাছে আপনার অতিথি আজকে এসছে এখানে নিজের মেয়েকে ভবিষ্যতের জন্য জানার জন্য। ওনার কিছু প্রশ্ন হতে পারে, তার জবাব আপনি নিশ্চয়ই দেবেন। হ্যাঁ, আপনি একটু ওনাকে কি প্রশ্ন আছে ওনাকে? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমার মেয়ের কম্বিনেশন হচ্ছে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজির সাথে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন নেওয়া আছে, ক্লাস 11-এ পড়ে। তো আপনাদের ইনস্টিটিউটে কি মানে নার্সিং এর উপরে বা কোনো কোর্স কিছু করানো হয়? আমাদের নার্সিং এর কোর্স জিএস আন্ডারে নেই, বাট আপনার মেয়ে যেই সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছে তাতে ওর আমাদের জিআইএস গ্রুপে কোনো না কোনো কোর্স ও এখান থেকে সিলেক্ট করে নিজের ক্যারিয়ারকে বিল্ড করতে পারে। আপনাদের কোর্স আছে পিফার্ম, আর কি কোর্স আছে? বিফার্ম কোর্স আছে, এছাড়া আমাদের ফার্মেসি অনেকগুলো কোর্স আছে যেটা ম্যাচ করে ও নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারবে আফটার 12। হ্যাঁ, কি কোর্স আছে? ফার্মেসি আছে, মেডিকেল আছে, ঠিক আছে। মেডিকেল অনেকগুলো কোর্স আছে যদি কেউ ও মেডিকেল লাইনে যেতে চায়। বায়োটেকনোলজির উপর কোনো কোর্স আছে? বায়োটেকনোলজির উপরে না, বায়োটেকনোলজি নেই। ইনস্ট্রুমেন্টেশন আছে, কি আছে? বায়োটেকনোলজি ইনস্ট্রুমেন্টেশন আছে। এছাড়া আপনার বায়োটেকনোলজি রিলেটেড আরো অনেকগুলো কোর্স আছে, সেটা আপনার ম্যাথমেটিক্স কম্বিনেশন ছাড়া করতে পারবে? আচ্ছা, যেহেতু কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনটা নেওয়া আছে, ও কি বিটেক করতে পারবে? না, বিটেক করতে পারবে না, ম্যাথ কম্পালসারি। তাহলে এখানে কি বিফার্ম করতে পারবে? শুধু অনলি বিফার্ম? আর কি পাবে? আরো কিছু কোর্স আছে যেটা সাবজেক্ট টিচার যিনি থাকবেন আপনাকে গাইড করে বলবেন, যিনি পড়ান আর কি। আমরা তো মার্কেটিং এ কলেজ থেকে জানতে পারবেন, আপনাকে সমস্ত তথ্যগুলো হাতে দিয়ে দেবো। সে ক্যাম্পাসে যাবেন, টিচারের সাথে দেখা করবেন, অ্যাডমিশন সেলে যাবেন, তারা আপনাকে গাইড করে দেবে কি আপনি আপনার মেয়ে কি পড়েছে, কি মার্কস আছে বা কি নিয়ে পড়তে চায়, আপনাকে গাইড করে দেবেন ক্যাম্পাসে গিয়ে। জিএস থেকে কোর্স করার পর জিএস প্লেসমেন্ট ব্যাপারে কিরকম সাহায্য করে? প্লেসমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে জিএস কি ভূমিকা পালন করে? আপনাকে বলে দিই, জিআইএস গ্রুপ একমাত্র এমন গ্রুপ আছে যারা
প্রত্যেক ক্ষেত্রে মেডিকেল হোক বা ইঞ্জিনিয়ারিং হোক বা যেই ক্ষেত্রে যাবে প্লেসমেন্টের আমাদের সুবিধা আছে বলে স্টুডেন্টরা চাকরি পাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তার জন্য আমাদের স্টুডেন্ট সংখ্যাগুলো বাড়ছে। কোয়ালিফাই করতে হবে, আপনাকে পড়তে হবে রেগুলার। যদি রেগুলার অ্যাটেন্ড ক্লাস করে তাহলে সে চাকরি পেয়ে যাবে। কোম্পানি প্রচুর আছে আমাদের, ন্যাশনাল কোম্পানি অনেক আছে, মাল্টিন্যাশনাল রয়েছে। এছাড়া রিসেন্ট আমাদের একটা গভর্নমেন্টের সাথে মুভ হয়েছে, সেখান থেকেও তারা যারা জেআইএস এর আন্ডারে পড়বে তারা সেই সুযোগগুলো পেতে পারে। বলছি এখন তো বিফার্ম ধরুন আমাদের কমন, আমার মেয়ের যে কমেন্ট স্যার আপনাকে বললাম বিফার্মটা তো করতেই পারে, তো বিফার্মের ভবিষ্যৎ কিরকম? ফার্মেসি এখন মেডিকেল লাইনে যারা ফার্মেসি নিয়ে পড়ছে, হসপিটাল বলুন বা বিভিন্ন মেডিকেল ক্ষেত্রে বলুন, প্রত্যেকটা জায়গা কিন্তু ফার্মেসির ডিমান্ড আছে, প্রচুর ডিমান্ড। দুটো ওষুধ কোম্পানি আছে, হ্যাঁ ওষুধ কোম্পানি আছে, সেখানে আপনি যা দেখতে পাচ্ছেন যে লাইফ সেভিং ড্রাগ, অনেক কিছু হেলথ প্রোডাক্ট আছে, সেখান থেকে ও কিন্তু নিজেকে ডেভেলপ করতে পারে, বিশাল একটা জায়গা যেতে পারে। খুব ভালো ফার্মেসি নিয়ে যারা পড়ছে, একটা মেডিকেলের সাথে একটু টাচের মধ্যে থাকছে, যেটা স্টুডেন্ট এই বেনিফিটগুলো পড়ে অন্য কাউকে দিতে পারবে। প্লেসমেন্ট রয়েছেই বলে জেআইএস গ্রুপ আজকে ফেমাস আছে। আচ্ছা স্যার, আপনার সব প্রশ্নের উত্তর তো আপনি জিআইএস গ্রুপ থেকে পেয়ে গেছেন। হ্যাঁ, এখানে আপনার মেয়ের সংক্রান্ত আপনি ভবিষ্যতে যাবেন, মেডিকেল লাইনে কোন বিভাগটা চুজ করবেন, কোন সাবজেক্টে চুজ করবেন, শেষটা কিভাবে করবেন আপনি ওনার প্রশ্নের সব উত্তর পাওয়ার পর? প্রথমেই ওনাকে ধন্যবাদ জানাবো যে আমার যে কোয়ারি যেগুলো ছিল সেগুলো সম্পর্কে উনি যথেষ্ট সহযোগিতা আমার সঙ্গে করেছেন। সশরীরে আপনাদের ক্যাম্পাসে গিয়ে আমি বিষয়টা যখন জানতে চাইবো বা আমার মেয়েকেও আমি নিয়ে যাব, সেই বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা নিশ্চয়ই আমরা পাবো। আমাকে আপনারা সহযোগিতা নিশ্চয়ই করবেন তো? ধন্যবাদ, অবশ্যই অবশ্যই। যে সময় যখন স্টুডেন্ট যাবে, প্যারেন্টস জিজ্ঞেস করছে, সেই সময় সেই সহযোগিতা পাবে একদম 100%। এটার জন্য তো জেআইএস গ্রুপ কোথায় আসতে হবে? আমাদের না হেড অফিস না, হেড অফিস এমনি যেতে পারেন, বাট আমি বলবো স্টুডেন্টকে নিয়ে ক্যাম্পাসে যাবেন। আমাদের ক্যাম্পাসটা হচ্ছে সোদপুরে। ওখানে সমস্ত দর্শকদেরকেও বলুন, যারা আদার স্টুডেন্ট, যারা তাদেরকে সূচনা দিয়ে বলুন কোথায় আসবে তারা। হ্যাঁ, যারা আমাদের জেআইএস গ্রুপের আন্ডারে সমস্ত কলেজগুলো বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে, কোনো কোর্স রিলেটেড তারা যদি ইনফরমেশন নিতে চায়, সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে স্টুডেন্ট অ্যান্ড গার্জিয়ান আমাদের ক্যাম্পাসে ভিজিট করবেন। আমরা আপনাদের হাতে জেআইএস গ্রুপে যা যা কোর্স আছে তথ্যগুলো আপনার হাতে তুলে দেব। আপনি সেটা নিয়ে, ওখানে ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে, যেদিন খোলা থাকবে সেইভাবে আপনি যাবেন কলেজ আওয়ারে, গিয়ে দেখা করবেন। আপনাকে সমস্ত রকম কোয়ারিজ আশা করব যে আপনার ফুলফিল হয়ে যাবে। এই নিয়ে আজকের আসর যেটা, আজকের প্রোগ্রাম, আজকের কার্যক্রম যেটা, বই মেলাকে নিয়ে আমরা জেআইএস গ্রুপের স্টলে উপস্থিতি রেখেছিলাম। আমি আজকের প্রোগ্রামে উপস্থাপনায় ছিলাম আমি কিরণজিৎ সিং আনন্দ, এবং এরপর পরবর্তী আরেকটা অনুষ্ঠান নিয়ে, আরেকটা প্রোগ্রাম নিয়ে, আরেকটা অতিথিকে নিয়ে, আরেকটা সংস্থাকে নিয়ে আমি উপস্থিতি রাখবো। সেই সময়ের জন্য আপনার থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি, কিন্তু থাকবেন আপনারা আমাদের সাথে জুড়ে। নমস্কার, प्रणाम, सत श्री अकाल। नमस्कार आपको भी। आपने इतना बहुत कीमती समय हमें दिया और हम भी कोशिश किए कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन दर्शकों तक पहुंचे।